السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ کشور نازلی، اور ہر جمعے کی طرح آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام زبان عشق. جی ہاں، جس پروگرام نے آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں اپنا ایک مخصوص مقام بنا لیا ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے پیار سے بھرے ہوئے میسیجز ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور جس کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے تہہ دل سے ممنون ہیں. تو ہمارے معزز سامعین، اب تک اس پروگرام زبان عشق میں ایک سے بڑھ کر ایک شاعر مہمان ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے فن کے معراج سے ہمارے پروگرام کو سجایا اور چار چاند لگائے، ہماری سماعتوں کو معطر کیا، اور ہمیں شاعری کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کیا، جو کہ یقیناً ہمارے نئے شاعروں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ان تمام مہمانوں نے زبان عشق میں بولے جانے والی کائناتی زبان کو رنگ، خوشبو، محبت، احساسات، حسن، درد، رنج و الم سے متعارف کروایا. تو میرے پیارے دوستوں، آج بھی ہم نے اپنی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ مہمان موجود ہیں، اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ ان مہمان کی آمد کو اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کی زینت کو بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے شعری مجموعات بھی ہمارے ساتھ لے کر آئے. تو سامعین، ہمارے آج کے مہمان ایک طلسماتی شخصیت کے مالک ہیں. ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک مشہور کامیاب ڈرمٹولوجسٹ ہیں، اور منسٹری آف ہیلتھ دبئی میں 1978 سے 1980 تک منسلک رہے ہیں. متحدہ عرب امارات آرمڈ فورسز ابو ظہبی میں 1983 سے 1986 تک جڑے رہے، اور کویتی ہسپتال شارجہ دبئی میں بھی اپنی خدمات انجام دی، اور آج کل البراہ اسپتال دبئی میں بطور ڈرمٹولوجسٹ کام کر رہے ہیں. 1986 سے 1989 تک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے. اور اس پہلو کے علاوہ اگر ان کا دوسرا پہلو، ان کا ادبی پہلو دیکھا جائے تو بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ ادب کی خدمات سر انجام دی ہے کہ ایک پروگرام میں اس کو بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. اگر میں صرف ان کا تعارف کرتی تو پورا کا پورا ٹائم ان کے تعارف میں ہی رہ جاتا، تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کو مختصر کر دیا. یہ ہمارے مہمان 1971 سے 1975 تک ٹین ایج رسالے کے نائب مدیر رہے. 1976 میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے ادبی جریدے نمود سحر کے سیکرٹری رہے. دی ہیرلڈ اور خلیج ٹائمز میں انگریزی مضامین شائع کرتے رہے، اور اب تک کئی شعری مجموعات اور 1001 غزلوں پر مشتمل کلیات، جس کا پہلا ایڈیشن 2005 میں، دوسرا 2010 میں، اور اسی برس 2010 میں ہی ہندی زبان میں شائع ہوا، اور چوتھا 2012 میں شائع ہوا. سال 2010 میں 31 کتابیں، جن میں 18 اردو میں اور 13 ہندی میں لکھی گئی. 2021 تک آپ کی اردو شاعری کی 79 کتابیں شائع ہوئی. اردو، عربی اور انگریزی زبان میں شاعری کرتے رہے ہیں، اور ان کی انہی زبانوں میں 103 کتابیں، جی ہاں 103 کی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جنہیں آپ سب نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے. ان میں اردو غزلوں کی کتاب ہے، جس میں سرد موسم کی دھوپ، بھٹکا ہوا پل، حرف شناس، ان تمام کتابوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی. غزلوں کا البم صدائے دل بھی قابل ستائش ہے، جس میں انہوں نے اپنی غزلوں کو کمپوز بھی کیا اور اپنی آواز میں گلوکاری بھی کی. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ صرف 11 سال کی عمر میں عربی زبان میں اشعار کہے. نہ صرف اردو بلکہ عربی، ہندی، انگریزی زبان میں بھی یکساں عبور رکھتے ہیں، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ مشاعرہ لوٹنے کے ہنر میں ماہر ہیں. اور میرے دوستوں، ان دونوں پہلوؤں کے علاوہ ایک بہت ہی منفرد پہلو یہ ہے کہ یہ بہت ہی مہمان نواز شخصیت بھی ہیں.
पाक व हिंद का शायद ही कोई लिखारी होगा जिसने मुत्तहिदा अरब इमारात में इनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ ना उठाया हो। 2012 में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़े पाकिस्तान से नवाजा और इसके अलावा अवार्ड की एक तवील फहरिस्त है जिसको पूरा का पूरा बयान करना बहुत ज्यादा उसमें टाइम लग सकता है। मैं कुछ के नाम ले देती हूँ। गालिब अवार्ड, इम्तियाज उर्दू अवार्ड, मोहसिन उर्दू अवार्ड, सफीर उर्दू अवार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड और भी बेशुमार अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए। मुतअद्दिद रिसालों, टीवी और अखबारों में इंटरव्यूज नशर हो चुके हैं और इसीलिए मैं सरासर अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं वो शख्सियत जिनके बारे में नदीम अहमद कासमी ने कहा कि इनका सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि वो अरब हैं और उर्दू में शेर कहते हैं। तो नाजरीन और सामईन खुश आमदीद कहते हैं हमारे बहुत ही मोतबर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फारूक अर्शी साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर फारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं यकीनन आप जानते ही होंगे कि मैंने बहुत ही मुख्तसर आपका तारुफ किया क्योंकि सारा टाइम फिर आपके तारुफ में ही लग जाता और मैं अब तक काफी लोगों के यानी इंटरव्यूज ले चुकी हूँ लेकिन इतनी तहरीरें और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आपकी तो बहुत सारे पहलू मैंने देखे और यकीनन हर फन में आप माहिर हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए भी वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में एक सवाल हम पूछते हैं जो हर शायर से पूछते हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो आपसे हम इस सवाल के साथ शुरू करें। जी। तो हमारा सवाल ये है कि आपकी नजर में शायरी क्या है? शायरी जो है वो बहुत ज्यादा उसके पहलू हैं। एक तो ये कि आप एंटरटेनमेंट लोगों को देते हैं, उससे आप सबक दे सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी लोगों को लुत्फ अंदोज करने के लिए भी हम लिख सकते हैं और सबक देने के लिए भी हम लिख सकते हैं। जी। और आपने तो मुख्तलिफ ज़बानों में अशार कहे हैं, उर्दू, अरबी, हिंदी, तो आपको सबसे ज्यादा किस ज़बान से लगाव है? जाहिर है कि जो है मतलब वैसे तो मादरी ज़बान हमारी अरबी है लेकिन सबसे ज्यादा जो है लगाव जो है उर्दू ज़बान से है। अच्छा जी, तो अरबी तो काफी कहना चाहिए वसी ज़बान है और आपको उर्दू ज़बान उसके मुकाबले में कैसी लगी? नहीं वो तो खैर मैंने बताया ना कि मादरी ज़बान तो अरबी है लेकिन उर्दू ज़बान से हमारे बहुत ज्यादा लगाव है। जी, तो आप आज हमें कौन से अपने कलाम से आज हमारे प्रोग्राम का आगाज करेंगे? हम बहुत मुंतज़िर हैं आपका कलाम सुनने के लिए। आपको सुनाता हूँ। पहले तो दो शेर जो इब्तिदाई गज़ल से है तो जी। वो ये है कि इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। वाह, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से, पहचान सबकी मगर अपने ही नाम से। और उसके बाद पहला मुशायरे में जो लाहौर के अलहम्रा आज जगह पे जो है हमने जो मतलब ऑडिटोरियम में जो पढ़ी है पहली गजल, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ अभी। सबसे पहले जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे हूँ, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ,